सृष्टिकर्ता एवं उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मान समस्त को यही नूतन वर्षर अभिनंदन एवं प्रेमर नमस्कार जनाए। नमस्कार। प्रभु को मु विशेष धन्यवाद दिए आजिर यही नूतन दिन पाए एवं यही नूतन वर्ष रे प्रभु आम मान को प्रवेश करे से महिमा एवं गौरव पात। मु आज आपण मान निकट में 5टी सिद्धांत रखी कि प्रकार भाव आम मैंने यही वर्ष रे जीवन यापन करने द्वारा आम मैंने परमेश्वर आशीर्वाद प्राप्त होगा एवं परमेश्वर आम मान जीवन प्रति प्रसन्न हेबे। आम्भे माने यही वर्ष को प्रार्थना एवं उपवास सहित आरंभ करूँ। जेरेमिया 33:3 लिखा जाए, तुम्भे आम्भ निकट में प्रार्थना कर तहिरे आम्भे तुमको उत्तर देवा, पुणी तुम्हर अज्ञात महत व दुष्कर विषय मान तुम्भको देखाइबा। आम्भ मानकर परमेश्वर सत्य एवं जीवंत परमेश्वर अटंती। जेतेबेले आम माने ताहांकर निकटवर्ती होई प्रार्थना करिथां से आम मानकर प्रार्थनार उत्तर दियंती। से प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर अटंती। से सत्य एवं जीवंत परमेश्वर अटंती। जेतेबेले आमने प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे पिताଙ୍କଠାରେ प्रार्थना करिथां आम मानकर पिता परमेश्वर आम मानकर प्रार्थनार समस्त उत्तर से दियंती। सेथिपाई एही वर्ष आपण प्रार्थना एवं उपवास सहित आरंभ करंतु। प्रार्थना एवं उपवास करने द्वारा अज्ञात महत अर्थात जहाँ आमने जानी नाहु एवं महत विषय आम जीवन प्रति अच्छी परमेश्वर ताहा आम मानक जीवन रे देखाइबे। से दुष्कर विषय मान आम मानक जीवन रे देखाइबे। सेथिपाई मोर प्रिय माने यही वर्ष को आमने प्रार्थना एवं उपवास सहित आरंभ करूँ। परमेश्वर निकटवर्ती हो जहाँ आम मैंने जानी नाहु देखी नाहु शुणी नाहु भावी नाहु आम भावना ठारू आम चिंता ठारू अधिक परमेश्वर आम मान को आशीर्वाद करने चाहूँगी। जितेबले आम मैंने ताहांक निकट प्रार्थना करवा सही समय से आशीर्वाद गुड़िक आम मान जीवन रे आम मैंने देखिपर। आउ द्वितीय विषय हूँ निजर जीवन को परमेश्वर वाक्य रे स्थापन करंतु। गीत संहिता 119:105 लिखा जाए, तुम्भ वाक्य मो चरण पाई प्रदीप ओ मो पथ पाई आलुओ अटे। परमेश्वर वाक्य आम मानकर अंधकार जीवन को घुंचई पारि थाए। गोटे वेहिकल जितेबले से जाऊ थाए से समय तार लाइट गुड़ाक आलुओ प्रदान करि थांती। ताहा जो स्थान को पहुँचबार थी सही स्थान पर्यंत ता आलो प्रदान एकाथर करती ना, किंतु जिते समय से जाऊ थांती आउ सही स्थान पर्यंत निर्दिष्ट स्थान को जो स्थान को पहुँचबार अच्छी से स्थान पर्यंत ताहा आलो प्रदान करती। आम मानकर जीवन पथरे मध्य जेतेबेले आम चालू अच्छु से समय परमेश्वर वाक्य आम मानकर प्रत्येक स्टेप रे आम मान को आलो प्रदान करिथाए। आम मानकर जीवन को आम माने परमेश्वर वाक्य रे स्थापन करूँ। आम मानकर हृदय आम मानकर मन आम मानकर शरीर आम मानकर आत्मा आम मानकर प्रत्येक जीवन रे परमेश्वर प्रकाशित हुंतु। ताहांकर आलुओ प्रकाशित हो। आउ शारीरिक आत्मिक मानसिक आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र रे परमेश्वर वाक्य एही वर्ष रे आम माननकु आलुओ प्रदान करिया पई सक्षम अटे। ताहा आपण माने जानंतु मोर प्रिय माने परमेश्वर वाक्य रे प्रत्येक क्षेत्र रे आपण निजको देखिया पई चाहंतु। ताहले परमेश्वर आपण को आलुओ प्रदान करिवे। परमेश्वर आपणक जीवन रे से ज्योति सदृश कार्य करिवे आउ आपण को से आशीर्वाद करिवे। सेथि पई द्वितीय विषय आमने जानिबा जे परमेश्वरंकर वाक्य रे हमर जीवन को आमने प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे स्थापन करूँ। तृतीय विषय जहाँ भी आपण कार्य करुछंती हृदय सहित करंतु एवं ईश्वरंकर गौरव निमंते मु एहा करुछि बोली विश्वस्ततार सहित करंतु। कारण परमेश्वर आम मान को चाहती एही जगत रे आम माने ताहांकर प्रतिछवि छाड़ी जाऊ। एही जगत रे आम माने ताहांकर महिमा प्रकाश करूँ। आम माने जदि ईश्वरंकर दास मानक विषय आलोचना करूँ, मूसा अब्राहम जोसेफ दानिएल
ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରୁ। କଲୋସ୍ୟ 3:23 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲା ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ତାହାଙ୍କର ମହିମାର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହା କରୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁ। କୌଣସି କୁସଙ୍ଗତ ଆମେମାନେ ନ କରୁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହିତୋପଦେଶ 13:20 ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେ ବାସ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଆୟୁବ 28:28 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହଭାଗିତା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 1:7 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ବାସ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଏହି ଜଗତରେ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆମେମାନେ ଶିଖିପାରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତୁ, ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗତିରେ ଏହି ବର୍ଷ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରୁ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଲୁକ 6:31 ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର କର। ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେମାନେ ଆଶା ରଖୁଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହଉ, ଆମେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ
ଡିମାଣ୍ଡ ନ କରୁ, ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରୁ। ଏହି ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଠାଉ, ଆଉ ଏହି ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।